ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਂਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਤੋ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਜਿਉ ਭਇਆ ਤੋ ਸ਼ਰਣੀ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਚਿਤਵਨੀ, ਉਦਮ ਕਰੋਂ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅਥਾਹ ਗਨਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਲਾਹਾਂ ਸੁ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿੱਤੇ ਦਿਸੈ ਧੌਲ ਹਰ, ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ। ਘਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਛਾਰ। ਚਿੱਤੇ ਦਿਸੈ ਧੌਲ ਹਰ, ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ। ਕਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਛਾਰ। ਭਾਈ ਰੇ ਤਨ ਧਨ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ। ਗੁਰਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਰਹਾਉ।
श्री राग महला पहला। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का पावन है शब्द। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन अंग 62 उपर सुभाईमान है। राग श्री राग जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रथम राग अंग 14 तो जिहड़ा शुरू हुंदा है। पहला शब्द मोती तां मंदर ऊसरै रतनी तां होए जड़ाओ। अज उसे श्री राग की विचार करनी है। महला पहला तो भाव श्री गुरु नानक देव साहब जी का शब्द। बड़ी हैरानी हुंदी है गुरबाणी अंकित करते हुए 6 पातशाह की बाणी है। किसी भी गुरु ने अपने नाम के अगे गुरु नहीं लाया। श्री राग पहला गुरु, श्री राग दूजा गुरु नहीं। पर जदों असी पढ़ते हाँ विचारते हाँ भगत साहिबाना की बाणी तो बड़े सत्कार सहित उन्होंने नाम अंकित ने। भगत कबीर जी, तनासरी श्री रविदास जीओ की बड़े सत्कार सहित नाम ने। पर अपने लई लकब जिहड़ा गुरुआं ने इस्तेमाल किया वो सी महला। महला ये महिला भी नहीं है, ये महल्ला भी नहीं है, ये महला है। महला तो भाव है महल तो बनया होया एक शब्द। महल है रहन दी एक बहुत वड्डी थां जिस तो शब्द महल्ला बनता है। असी कॉलोनी विच रहिंदे हां जिसनूं महल्ला कहंदे हां। महल्ले की डेफिनेशन साडे वास्ते कुछ होर है, पुरातन जमाने कुछ होर सी। साडे लई एक नगर दे बहुत सारे घरां दा इकट्ठ जिस दे मालिक बहुत सारे होण उसनूं महल्ला कहा जाता है। पर महल्ला राजे दा जिहड़ा हो जावे उस विच ओनर एक हुंदा है, रसूखदार एक है, जायदाद दा मालिक वारिस एक है ते महल दा मालिक वो है। रहन वाले नूं उस घर दे रहन वाले नूं मालिक ते उस घर नूं महल जां महला कहा जाता है। सो इसे प्रकार 6 दे 6 गुरु साहिबाना की बाणी आएगी तो महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां ते महला 9वां। इस तरह 6 गुरु साहिबाना की पवित्र बाणी महले दे सिरलेख हेठ अंकित है। आओ शब्द की विचार सांझ पाइए। सब तो पहला रहाओ वाली पंक्ति मैं पहला भी बयान किया सी। शब्द का केंद्री भाव रहाओ का मतलब है रहो, टिको, विश्राम। इसनों समझो तो फिर अगे बढ़ो। आओ रहाओ की पंक्ति तो समझते हाँ कि श्री गुरु नानक देव साहब आज सानू की कह रहे हैं। रहाओ की पंक्ति है भाई रे तन धन साथ ना होए। बड़े प्यार ते सत्कार नाल सतगुरां ने अपने बच्चों नूं जग्यासुआं नूं नौकर चाकर सेवादार नहीं कहा। अपने प्यारे बच्चों नूं भाई कह के संबोधन किया। सब तो पहले शिष्य जिथे बेबे नानकी जी ने उत्थे ही उदासियां में तुरन वाले सतगुरां दे नाल सब तो पहले साथी भाई मरदाना जी ने। ते सतगुरां ने उन्होंने लकब दिता सी भाई तू ते मेरा भरा है, तू मेरा भाई है। सो सतगुरु इत्थे भी सानू फरमा रहे ने भाई रे तन धन साथ न होए। ऐ मेरे प्यारे भरा आ तैनों एक गल समझावां। ये जिहड़ा तेरा तन है और तेरा धन जिस दे जायदाद दा तू मालिक है ये तेरे नाल तक जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब तो ज़्यादा प्यार सानू धन नाल है, अपने पैसे नाल है। किधरे साडा घाटा ना हो जाए, सदा मुनाफे विच असी रहीए, पैसा चोरी ना हो जाए। असी बैंकां 'च रखिया, लॉकर रखे, 10-10 तालियां विच पैसा रखिया। पैसा प्यारा बड़ा है पर किसे नूं सिर ते गोली रख दिती जावे, गर्दन ते छुरी रख दिती जावे ते कहा जावे कि तेरा पैसा असी लै लांगे जां तेरी जान लै लांगे, तैनूं मंजूर की है। वो पैसा एकदम देने को तैयार हो जाएगा। यानी पैसे तो भी ऊपर कोई चीज़ है
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ, ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦਰਗਾਹ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਾੜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਸੂਈ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਆਇਆ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੱਸ ਪਈ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠਣਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇ, ਤਨ ਧਨ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਾ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ, ਗੁਰਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਗੁਰਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ
ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਤੇ ਦਿਸੈ ਧੌਲ ਹਰ ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਚਿੱਤੇ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ, ਦਿਸੈ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਧੌਲ ਹਰ, ਧੌਲ ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ, ਹਰ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਸਫੈਦ, ਬੱਗੇ ਸਫੈਦ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਕਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਧੌਲ ਹਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਚਿੱਤੇ ਦਿਸੈ ਧੌਲ ਹਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਆਪਣੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੀ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਹੈ, 9 ਛਿੱਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਕਾ, 2 ਕੰਨ, 1 ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ। ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਐਸਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਚਿਤਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। तो कौड़ा बोलता ही नहीं है। पर क्यों नहीं बोलता? क्योंकि कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान औगण को ना चितारै। उसनों कौड़ा बोलना आउंदा ही नहीं। हुण मैनू कोई पुछ लवे ऐसा किवें हो सकता है, सतगुरु नूं कौड़ा बोलना आउंदा ही नहीं? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। जिवें एक नव जन्मिया बच्चा है, उसनूं मैं कहां माँ तो रोटी मंग, वो रोटी की मंग केवल रो के, केवल कुरला के कर सकता है। वो कह नहीं सकता कि मैनू रोटी दे, मैनू दूध दे, मैनू पानी दे, मैनू प्यास है, भुख है, नहीं बोल सकता। वो केवल कुरला सकता। उसनू बोलना हुणे नहीं आउंदा, बोलना उसके सुभाव विच नहीं है। ठीक इस तरह वाहिगुरू के सुभाव विच भी बोलना, कौड़ा बोलना नहीं है। सतगुरु अपने सिखां नूं भी वरजदे हन कि तू भी कौड़ा कदी ना बोली, भुल के भी कौड़ा ना बोली। नानक फिक्के बोले हैं तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए। सो सतगुरु फरमा रहे ने, जिसने अपने बहुत सोहने शरीर नूं साज शिंगार के रखिया, धौल हर जिथे महल माड़ियां उत्थे शरीर अते अपनी 9 गोलकां नूं दुनिया दे सामने बहुत सोहनी तरह पेश करता है। अफसोस की गल सतगुरु कह रहे हैं, दूजा हेत प्यार। ये वाहिगुरू दे करके तो सारा कुछ मिठा नहीं बोल रहा, ये केवल अपनी फोकी इज्जत मान, अपनी हौमै वधान लई ये लोकां नाल मिठा बोल के अपने आप नूं साज सवार शिंगार रहा है। पर सतगुरु कह रहे हैं, अंदर खाली प्रेम बिन
ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਛਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਪਰੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਤਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਤਨ ਧਨ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਸਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, RAM ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਵਿੱਚ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, RAM ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ, ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ, ਜਿਸ ਬੇਲੀ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, RAM ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ। ਇਹ RAM ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵ ਹੈ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਜੇ ਦਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਹ RAM ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ, ਦੇਵਾਲਿਆ ਭਾਵ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤਖਤ ਖੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਾਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ, ਲਤਾੜਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਡੀਕ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਦੋਤਰਫੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁੰਮ ਗਈ, ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁੰਮ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਤਰਫੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀਏ। ਗੁੰਮਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ।
पर दुतरफी खेड है, मां भी लभ रही है, वह भी चीख कुरला रही है। जिथे असी गुरु के दर ते आ रहे हैं, गुरु भी उसे दर ते बैठा है जिसनों असी 27वीं जपजी साहिब की पौड़ी विच रोज़ पढ़ांगे। सो दर केहा सो घर केहा जित बह सरब। और हैरानी की गल, केवल दर खड़कान की जरूरत है। नामदेव ने खड़काया दर, कहा विठल विठल विठल, इसे नाम नाल पुकारदे सी ते अगों दी आवाज आ जाती है, तू कुन रे। शब्द पढ़िए भगत नामदेव जी का, पहल पुरीए पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जन्ना। इस शब्द विच आएगा भगत नामदेव पुकार रहे ने वाहिगुरू नूं, ऐ मेरे वाहिगुरू मैनू मिल। जिवें ही खड़कार करदे ने दरवाजे ते वाहिगुरू कहंदा तू कुन रे। सोचो असी भी नितनेम कर रहे होइए, पढ़ रहा होवा मैं अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। पढ़ रहा होवा मैं गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर। ते अगों दी गुरु नानक साहब हाक मार के पूछ ही लैन, हाँ क्यों रोज कुरलांदा है, जा तैनू नहीं भुलदा मैं। ऐसा भी होएगा, ऐसा हो सकता है। यही तो हुण हाए असी, दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन और ना देखा। सो सतगुरु फरमा रहे ने कि विकार तेरे अंदर प्रबल ने, तू एक एक करके बाहर खिंच रहे हैं, धू रहे हैं, कढ़ रहे हैं, मैं दरवाजे ते ही उडीकदा रवांगा जदों तक तू नहीं कढ़दा। पर कमाल दी गल, ये बाहर भी उदों निकलणगे जदों सतगुरु पूर्ण किरपा करेगा। पूर्ण किरपा लई कल एक गल अद्धी विच रह गई सी, वो जरूर पूरी कर जावां, किधरे उसका कोई नैगेटिव इंपैक्ट ना पै जाए। कल मैं सोचदा सी संगत विच एक गल मैं कह के गया, एक जागंदे नाल है एक ना सुत्तियां दे उठाल। दाती साहिब संधि है क्या चल तिस नाल। सतगुरु कहते हैं अमृत वेला जागना चाहिए है, पर दावा नहीं ठोक सकता कि तू अमृत वेला जागेगा तो रब मिल ही जाएगा। हुण इसका नैगेटिव इंपैक्ट की पै सकता है कि अमृत वेला जागिए ही ना। जे अमृत वेला जाग के भी दावा नहीं हो सकता कि तू मैनू मिल सकता है, क्योंकि सतगुरु कह रहे ने एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्तियां दे उठाल। कईयां नू सुत्ते नू भी वाहिगुरू मिल गया, कई जागदे ने अमृत वेला कई सालों का कर रहे ने, कुछ नहीं मिलिया, कुछ हासिल नहीं। सुपने विच मिलिया, ताई गुरबाणी में शब्द है ना, गुरु अर्जन साहब लिखते हैं, सुपने ऊ भी भई गहेओ की नान चला, सुंदर पुरख विराजित देख मन बंचला। मैं आज सुपने विच वाहिगुरू नूं देखा है, अज मैनू वाहिगुरू सुपने च आके मिलिया है। भाई गुरदास भी लिखणगे, सुपन चरित्र चित्र बान के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। सुपने विच भी मिलता है, पर जागदे भी कईयां नूं नहीं मिल रहा। उदाहरण के तौर पर हर रोज असर की नमाज पढ़ता सी औरंगजेब, हर रोज असर पाव अमृत वेले की नमाज। ये जोहर की नमाज भी पढ़ता है, ये इशा की नमाज भी पढ़ता है, ये मगरिब की नमाज भी पढ़ता है, ये 5 वक्त का नमाजी है। पर कह दईए इसनूं खुदा मिल गया, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। पता है क्यों? ज्यों ज्यों चलें चुभै दुख पावें, जमकाल सह सिर डंडा है। एक हौमे का कंडा अंदर इसदे है सी कि मैं भी कुछ हाँ। ये हौमे का कंडा जदों तक अंदर है उदों तक सतगुरु की कृपा नहीं हो सकती। अमृत वेला जाग के दावा तो नहीं हो सकता, पर अमृत वेला जागना जरूरी है। पता है क्यों? जिवें असी कह दईए कि इंजीनियर बनने लई, टीचर बनने लई, साइंटिस्ट बनने लई, डॉक्टर बनने लई स्कूल जाना जरूरी है। ये विद्या हासिल किए बिना तुसीं नहीं बन सकते। बच्चों को समझा दईए, पर कोई बच्चा दावा ही ठोक लवे कि मैं स्कूल गया तो मैं डॉक्टर बनना ही चाहिए, पढ़ाई करे ही कोई ना, हुण बन सकता है डॉक्टर? भावें स्कूल जा रहा है, माँ बाप फीस भी भर रहे ने, यूनीफॉर्म भी लै दी है, ये 8 पीरियड बैठता भी है, किताबां भी खरीद ली हैं, पर पढ़ाई करे कोई ना, मेहनत करे कोई ना, तो फिर ये दावा नहीं ठोक सकता कि मैं डॉक्टर बनागा, कि मैं इंजीनियर बनागा। अमृत वेला जाग भी लिया, बाणी भी पढ़ ली है, सिमरन भी कर लिया, पर मुआफ करना ना उस सिमरन विच चित जोड़िया, ना बाणी दे एक अल्फाज विच चित जोड़िया। पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डियां खात।
ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਏਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ना आयो। सो सतगुरु फरमा रहे ने अमृत वेला जाग के दावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता तो अमृत वेला जाग के भी हंकार दे विच होवे कि मैं जाग लिया ते अगे मेहनत कुछ ना करें। सो सतगुरु कह रहे ने कि राम दा धन, ये नाम दा धन बड़ा निर्मल ते है, पर मिलेगा उसनों जिसनों दातार किरपा करे। किरपा उसते होवेगी जेड़े दातार दे असूलों उपर तुरे। असूल की ने बड़े सौखे ने, सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे। बस यही असूल है, अपने भाणे जो चलै भाई विछड़ चोटां खावे। सतगुरु कह रहे ने मिलन दा तरीका भी दस दिता है, गुरु दे भाणे विच रहना ते विछड़न दा तरीका तेरे कोल है, अपने मन पिछे तुरना। ते कहणगे अगर तेनों ये राम दा धन मिल गया, गुरु और करतार तेरे सहाई हो गए, फिर आगे पूछ ना हो वही। अगे जदों तू जाएगा कोई जम, कोई जमराज, कोई धर्मराज तेनों पूछेगा नहीं कि तू किधरों आया, तू केड़े कर्म कीते। क्यों? जिन ए लिखे तिस सिर ना है। ये कर्म सारियां दे मस्तक ते लिखे ते होए, पर जिस करतार ने लिखे उसदे सिर ते भी ने, उसदे सिर ते भी नहीं है, और ना ही उसदे सिखां दे सिर ते भी है। सो सतगुरु कहते हैं जिसदा बेली, जिसदा सहाई, जिसदा दोस्त, जिसदा मित्र गुरु अते करतार हो गया, उसनों अगे जमा दी फाही विच नहीं पैना पवेगा। आप छड़ाए छुट्टी है आपे बख्शणहार। पर ये आपे करतार सानू विकारां तो, कामादिक विकारां तो छुड़ा सकता है, आपे ही सानू इस तृष्णा की अग तो बचा के सानू बख्श सकता है। अगली पंक्ति में सतगुरु फरमा रहे ने मनमुख जाने अपने तिया पूत संजोग। गुरु साहब बड़ा अफसोस जताउंदे ने, कहंदे ने ये जिहड़े मनमुख ने ये सोच बैठते हैं कि घर परिवार जिथे धन और तन नूं अपना मन्निया है, रहाओ दी पंक्ति विच उत्थे सोच बैठते हैं कि धी पुत्र इस्त्री साख संबंधी मेरे ने। जबकि सतगुरु कहणगे एक हुक्मनामे का भी शब्द आंदा है, कोई जानै कवन इहा जगमीत, जिस होए प्रकार सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। मात पिता भाई सुत बंधप इष्ट मीत और भाई, कितना सारा गुरु साहब ने रिश्ता जुड़वा दिता, गिनवा दिता। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। गुरु साहब कहते हैं जिन्ने तेरे मित्र ने, जिन्ने तेरे साख संबंधी ने, तेरे माता पिता हैं, तेरे भैन भरा हैं, इस विच तेरी चॉइस नहीं पूछी गई सी कि तेनों इस घर में जन्म लेना है कि नहीं। सो कहते हैं पूर्व जन्म के मिले संजोगी, ये तेरे कर्मां दे आधार ते तेनों माँ बाप मिले, तेरे कर्मां दे आधार ते भैन भरा ते साख संबंधी मित्र दोस्त मिले। कर्मां दे आधार ते ही धर्म मिलता है, और मैं इन्ना भी कह देवां कर्मां दे आधार ते ही गुरु मिलता है। सो असी बड़े भागां वाले हाँ जिसनों पूरा गुरु डंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समर्थ। इस समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दयो मिल गया है। असी बड़े भागां वाले हाँ, पर फिर कहां असी वो भागां वाले हाँ स्कूल आउंदे बच्चे भी रुलदे ने। स्कूल 12वीं पास किए हुए बच्चे भी रिक्शा चलाते हैं, पर यही 12वीं पास किए बच्चे ही डॉक्टर बन जाते हैं, यही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, यही कोई कैबिनेट का मिनिस्टर, कोई बहुत वड्डा इंजीनियर, कोई बहुत वड्डी पोस्ट हासिल कर लेंदे हैं। इक्को स्कूल तो पास होए, इक्को जमात चों निकले हैं, पर अफसोस किधरे कोई डाकू बन जाता है, किधरे कोई संत बन जाता है। फर्क केवल ते केवल अपनी घालना दा है। जिथे गुरु साहब कहणगे घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणै, उत्थे गुरु साहब ये भी कहणगे हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही, खावें खर्चें रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। फर्क केवल अपनी मेहनत दा है। अमृत वेला सुते हाँ, श्वास व्यर्थ जा रहे ने, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए।
ਸੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੋਗ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਕ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਣ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਓਏ, ਤੈ ਪਾਸੋ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖਟਿਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ, ਲਟ ਛਟਕਾਏ ਤਿਰਿਆ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਵਲੇ, ਅਹਨਿਸ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਰੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਵੱਲੈ ਚਿੱਤ ਚੱਲੈ ਵਿਤ ਜਾਵਣੋ, ਸਾਕਤ ਡੋਲ ਡੋਲਾਏ। ਚਿੱਤ ਚੱਲੈ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੱਲਦਾ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਿਤ ਜਾਵਣੋ, ਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਮਾਲ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਕਤ, ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਕਤ ਡੋਲ ਡੋਲਾਏ, ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਕਤ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡ ਵਿਗੁੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਗੁੱਚੀ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ। ਕੀ ਸੁੱਖ? ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਸੁਥਾਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਿਮ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਕਰ ਮੁੱਸੀ, ਮੁੱਸੀ ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੱਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਸੀ ਗਈ, ਠੱਗੀ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਐ ਸਾਕਤ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਐ ਸਾਕਤ, ਐ ਮਨਮੁਖ
ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਤਨੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਤਨੋ, ਇਹ ਤਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਪਾਸ ਪਿਰਾਣ, ਪਿਰਾਣ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਵਣੈ ਕੈਵਸ ਦੇਹੁਰੀ, ਮਸਤਕ ਸਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਥਾਈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਣੈ ਕੈਵਸ, ਕੇਵਲ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਵਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਹੀ ਪਵਨ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਤੋਂ ਜਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਵਨ ਦੇ ਵਸ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹੁਰੀ ਪਵਨ ਦੇ ਵਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀਐ, ਮੁਆ ਨਾ ਲੋੜੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਆ ਨਾ ਲੋੜੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਜੇ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ। ਸਭ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਥੁੜ ਚਿਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਥੁੜ ਚਿਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਆਖੀਏ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਿਸ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ ਭਾਵ ਰਾਤ, ਇਹ ਨਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀਐ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਬ ਲਗ ਨਿੰਦਰਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇਉਂ ਸਰਪਨ ਕਹਿ ਵਸ ਜੀੜਾ। ਸਰਪਨ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਪਨ ਸੱਪ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਪਨ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਰਪਣੀ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਡਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜਗਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਵਤ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਬਾਬਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਪਨ ਕੈ ਵਸ ਜੀਅੜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਜੀਅੜਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਦੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਏ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਵਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰ ਮੇਰ, ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਜਗ ਲੋਏ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਸਿਰਫ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਈਐ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਜਲ ਪਾਈਐ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਬਾਰਿਕ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਬਾਰਿਕ ਬੱਚਾ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਾਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਜਲ ਕਮਲ ਸੋ ਨਾ ਥੀਐ, ਬਿਨ ਜਲ ਮੀਨ ਮਰ ਜਾਏ ਮਰਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਜਲ ਕਮਲ ਸੋ ਨਾ ਥੀਐ, ਬਿਨ ਜਲ ਮੀਨ ਮਰਾਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਮਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੀਨ, ਮਛਲੀ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਤਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਣ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਮ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਮਿਲੈ, ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਭੜਕੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਮਿਲੈ, ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸदैव ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂੰਦ, ਪਾਵਨ ਬੂੰਦ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਾਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਮਨ। ਇਹ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਛਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਇਹੀ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸਨ ਰਾਤੀ,
ਪਹਿਰੇ ਤੇ। ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, 25 ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, 12 ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 12 ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈਏ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ 25 ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 13 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, 12 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਹੜੇ 13 ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13 ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੇ। ਇਹ 12 ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ 12 ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੁਕ-ਧੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੋੜ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ 12 ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਈ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਮ ਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਗਜ ਵਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।